For example, osteogenic sarcoma, giant cell tumors. These particular slides are not always available. So we can put those slides only subject to availability. On the other hand, chronic cholecystitis, appendicitis, squamous cell carcinoma, adenocarcinoma, lipoma, fibroadenoma of breast, দেখাইনি, probably ওটা include করবো না, দেখি টাইম থাকলে করব। ওগুলো slides are available. So ওগুলো কিন্তু তোমাদের স্লাইড দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাহলে ওটা কিন্তু ওই 7 বা 8 মার্কসের যে একটা আছে না হিস্টোপ্যাথোলজিতে, we can put it there or else we can focus it, কার পেন পড়ে আছে, we can focus it, focus the particular slide, put it under a microscope and focus it and ask you to identify the slide, spotters এ রাখতে পারি। আর এই যে পার্টিকুলার স্লাইডগুলো আমি এখন দেখাচ্ছি এগুলো এক্সক্লুসিভলি স্পটার্সেই থাকবে, ঠিক আছে? এর মধ্যে টিউবারকুলাস লিম্ফ্যাডিনাইটিসও আছে কিন্তু ওটা স্লাইড আছে। সো এটা এখানে যে পিপিটি গুলো দেখাচ্ছি সেগুলো আমরা ডাউনলোড করে স্পটার্সেও রাখতে পারি। আবার এই পার্টিকুলার কেসগুলো যদি স্লাইড অ্যাভেলেবল থাকে, অবভিয়াসলি এগুলো স্লাইড অ্যাভেলেবল নেই, এর মধ্যে শুধু টিউবারকুলাস লিম্ফ্যাডিনাইটিসটা আছে, ওটাকে আমরা পিপিটি থেকে ডাউনলোড করে স্পটার্সেও রাখতে পারি, আবার আইডেন্টিফিকেশনেও রাখতে পারি। মানে আইডেন্টিফিকেশন আমরা আগের বার করেছিস তোরা, ইউ নো ইট what I mean, okay, that's 7 marks. Slide identify koro, put it under scanner, then low power, then high power. Oigulo kore for every step that you perform, you get probably half a number, half a mark, or a solitary number. Okay, so you know it. Eita kintu khub revision shobai korte cheyecho, slide-o koriye deowa hobe after puja. I'm planning to finish the class, whatever is left should be finished off by কবের মধ্যে চাস? When do you want me to complete it? By October end? হ্যাঁ কি November first week of November বা October end. So আমি এক্সট্রা ক্লাস পুট করব ওই 11টা 12টা এই টাইমে। We'll finish it off as quickly as possible so that things become easy for you. হ্যাঁ, তারপরে রিভিশন করা যেতে পারে, that is very important. Okay, তাহলে স্পটার্স এ you know it, this is osteogenic sarcoma, দেখে ফেলেছিস অলরেডি তোরা, you know osteogenic sarcoma. আমি কিন্তু এই স্লাইডগুলো কিন্তু রাখবো না স্পটার্স এ, মাইন্ড ইট, এগুলো তোদের বোঝানোর জন্য আমি এই পার্টিকুলার স্লাইডটা রাখবো, এই পার্টিকুলার পিপিটিটা আমি ডাউনলোড করবো, একটা কালার প্রিন্ট রেখে দেবো, and you have to identify, you have to write the diagnosis. কি দেখে আইডেন্টিফাই করবি? হ্যাঁ, anybody come on, somebody has to stand up and answer. Anyone from here, from the last benches? তোমরা কি পারবে? এটা কি? এটা osteogenic sarcoma. কেন বলছো osteogenic sarcoma? Wait, they will answer. osteogenic sarcoma কেন? এটা কি দেখে মনে হচ্ছে osteogenic sarcoma কি কি কম্পোনেন্টস আছে? What are the 2 components that you should know? At your level, don't think too high. At your level, don't think too big. বেসিকটা তোমাদের জানতে হবে, আদারওয়াইজ মাথা গুলিয়ে যাবে। সো osteogenic sarcoma যখন আমরা বলছি, what are the points in favor of osteogenic sarcoma? What makes you think that this is a case of osteogenic sarcoma? কি দেখে বলবে? Osteogenic sarcoma, what are the 2 components? Which is the common denominator? Osteoid. No. Huh? First is the stromal cells. এই যে সেলস গুলো দেখতে পাচ্ছ, these are the stromal cells. Right? এবার এই পিঙ্কিশ জিনিসগুলো কি? Osteoid. Right? তাহলে যখন আমরা osteoid দেখছি, which is by far the most common, মানে the neoplastic cells here produce what? Osteoid. Osteoid টা আসছে কোথা থেকে? Who is making them? The neoplastic cells are producing osteoid. And এবার তোমাদের একটা জিনিস জানা উচিত, just কেন এটাকে আমরা osteogenic sarcoma বলছি? Because they produce osteoid. যদি এখানে most common is osteogenic osteosarcoma, osteoid variant, because they produce osteoids.
So osteogenic sarcoma, other than osteoid production, what else can be produced? যদি এখানে fibrous component থাকতো instead of this pinkish eosinophilic material which is osteoid, যদি এখানে fibrous tissue বেশি থাকতো তাহলে আমরা কি বলতাম? Fibrogenic osteosarcoma. যদি এখানে cartilage থাকতো তাহলে আমরা কি বলতাম? Chondroid osteogenic osteosarcoma. যদি এখানে ব্লাড ভেসেলস বেশি থাকতো তাহলে কি হতো? তোরা এখানে আয় না, এখানে বসে এক একজন করে গিয়ে আসতে পারিস। ঠিক আছে, থাক। ব্লাড ভেসেলস যদি বেশি থাকতো তাহলে কি হয়? হ্যাঁ, কি কি? অ্যাঞ্জিও না, কাছাকাছি, ঠিক আছে, গুড ট্রাই, কিন্তু ঠিক অ্যাঞ্জিও বলে না, এটা কি বলে? টেলাঞ্জিয়েক্টেটিক অস্টিওসার্কোমা, রাইট? টেলাঞ্জিয়েক্টেটিক অস্টিওসার্কোমা। তো দিস আর দ্য ভেরিয়াস ভেরিয়েন্টস। তো এই যে সবকটা অস্টিওজেনিক সার্কোমা আছে ওজিএস, তাদের মধ্যে কমন ডিনোমিনেটর হচ্ছে দ্য নিওপ্লাস্টিক স্ট্রোমাল সেলস। আর বাকি যে ভেরিয়েন্টস গুলো আছে, এখানে আমরা কেন বলছি অস্টিওয়েড? বিকজ দিস ইজ প্রডিউসড অস্টিওয়েড, and of all the variants of osteogenic sarcoma, osteogenic sarcoma is by far the most common. তো তোমাদেরকে আমরা এটাই রাখবো। হ্যাঁ, সো দিস ইজ অস্টিওয়েড। তাহলে এখানে কি কি কম্পোনেন্টস আছে দেখো কি আছে এবার। Tumor cells with varied morphology, pleomorphic tumor cells. Pleomorphism and features I'm not explaining now. It should be at your fingertips by now. And the eosinophilic, homogeneous, glassy appearing lace-like material. ওটাকে কি বলে? That is osteoid. এই অস্টিওয়েডটা, এই ইওসিনোফিলিক, এই অস্টিওয়েডের জায়গায় যদি ফাইব্রাস টিস্যু থাকতো আমরা কি বলতাম? ফাইব্রোজেনিক অস্টিওসার্কোমা। যদি ফাইব্রাস টিস্যু না থেকে ব্লাড ভেসেলস থাকতো, প্রচুর ব্লাড থাকতো, কি বলতাম? টেলাঞ্জিয়েক্টেটিক অস্টিওসার্কোমা। যদি কার্টিলেজ থাকতো তাহলে কি বলতাম? কন্ড্রয়েড। কিন্তু আউট অফ all these components produced, osteoid is by far the most common component. Clear? That's why osteogenic sarcoma is more common than the others. Clear? Other than this কি পাবে? তো most important হচ্ছে এই দুটো, tumor cells, pleomorphic tumor cells, osteoid production. এছাড়া আছে giant cells, giant cell tumor of bone, পিজি লেভেলের কোয়েশ্চেন, তোমাদের হয়তো করবে না, বা যদি করে giant cell tumors of bone, maximum tumors produce giant cells, মাথায় রাখতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, আর ওই অ্যাজ ইউজুয়াল ওই যে giant cell tumor of bone probably তোমাদের এসেছে, ইফ আই এম কারেক্ট এসছে কোয়েশ্চেনটা 5 মার্কস বা 10 মার্কসে, দেখে নিও কোথা থেকে করবে। আমি বলবো বিনয় কামাল, ওখানে ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, বাট রেস্ট ইজ আপ টু ইউ হাউ ইউ রিড ইট। ওকে, other than this stromal cells and osteoid, what else you get? You get giant cells, you get necrosis and atypical mitosis. These are all features of malignancy. Okay, so this is osteoid, এটা gross picture, এটা একটা বেসিক থিওরি। এগুলো আমি কোথায় কোথায় what are the age groups affected, what are the various locations, what Codman's triangle কি, মানে এক্স-রে তে কি দেখা যায়, all those theoretical things should be at your fingertips. Osteogenic sarcoma is very important, mind it. Osteogenic sarcoma is very important. Clear? তাহলে OGS পারবে? Can somebody stand up and explain? Anybody? I know you are good enough to explain it. Who wants to do it? পড়তে হবে কিন্তু। এবং osteogenic sarcoma specimen দেখানো হয়েছে, osteogenic sarcoma specimen কিন্তু দেখানো হয়েছে, you can't deny it, right? সব specimen দেখিয়ে দেওয়া হবে আবার পরীক্ষার আগে, পরীক্ষার পরে make sure you come. So this is over. What is this? এটা দেখে বললি নাকি? হ্যাঁ, giant cell tumor of bone. giant cell tumor of bone কে কি বলা হয়? হ্যাঁ, osteoclastoma. giant cell tumors of the bone পড়াশোনা করছে, it's called osteoclastoma. Is it a benign or a malignant tumor? It's a locally aggressive tumor of intermediate grade. ওটা যদি স্প্রেড করে যায় বডির মধ্যে তা তো ম্যালিগনেন্ট হয়েই গেল, but it's locally aggressive, mind it, use the term locally aggressive tumor of intermediate grade. So এখানে কি কি কম্পোনেন্টস আছে?
এখানে কি কি কম্পোনেন্টস আছে? Yes, tell me. Giant cells and bol. Yes. Neoplastic stromal cells. Neoplastic, remember, oneke giant cell tumor of the bone. That's why you think, many students think that the tumorous component is the giant cell. No, the tumorous component is the stromal cell. The tumorous component is the stromal cells. Giant cells secondarily hocche, but the tumorous component ta ki? The stromal cells. The neoplastic component is the stromal cells. The stromal cell gulo hocche neoplastic component, and echara they produce multinucleated 10 to 100 nuclei থাকে around, theoretically আরো বেশি থাকতে পারে, কম থাকতে পারে. So what are these giant cells called? What are these giant cells called? What are these giant cells called? Osteoclastic giant cells. They are different from Langerhans giant cell, right? অনেক রকমের giant cell হয়, foreign body giant cells হয়, osteoclastic giant cells হয়, Langerhans হচ্ছে, Teuton giant cells হচ্ছে. So এগুলো হচ্ছে osteoclastic giant cells. ঠিক আছে? তাহলে is this clear? How do you differentiate? এটা এলে তো তোমার মাথায় আসতেই পারে, osteogenic osteosarcoma. তাহলে কি করে differentiate করবে? How do you differentiate? Osteoid production কিন্তু এখানে নেই. Osteoid দেখতে কিরকম লাগে? Pinkish, lace like, eosinophilic, homogeneous, right? তাহলে এগুলো হচ্ছে giant cell tumor of bone. Here you get plenty of giant cells. Osteogenic sarcoma te OGS এও প্রচুর giant cells পাওয়া যায়, but not like multinucleated, not like this one. এখানে একদম ভরে আছে. So this is osteogenic osteosarcoma. ঠিক আছে? Hey, sorry, this is giant cell tumor of the bone. So these are the two components. Exactly এই জিনিস জানতে হবে. এখন এক্সামিনে যদি বিশাল হাইফান্ডা জিনিস জিজ্ঞেস করে, ভাই আমি বলতে পারবো না, তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারবো না, আমি তোমাদের লেভেলে পড়িয়ে দিতে পারবো. ঠিক আছে? রাইট? সো বেসিক তোমাদের জানতে হবে. সো বেসিক গুলো কি কি? দুটো কম্পোনেন্ট আছে, রাউন্ড টু ওভাল সেলস, which are the mononuclear cells. So this is basically the neoplastic component and the other multinucleated giant cells. ঠিক আছে? ভাই বুঝতে পারছিস? পড়বি যে বইটা দিয়েছি. ঠিক আছে? রাইট? এটা স্লাইড আছে, shouldn't be a problem. You want an explanation? হ্যাঁ, একটা লাইপোমা দেখতে কি রকম লাগে? Encapsulated, well circumscribed, lobulated, cut surface is greasy. আর এটা স্লাইড আছে, এটা যদিও আমি দেখিয়েছিলাম. সেই যে এই যে সাদা সাদা এগুলো কি? These are what? Adipocytes. The fat gets washed away. ঠিক আছে? So during processing the fat gets washed away. That's why আমরা এখানে আর yellowish আমরা দেখতে পাই না. This is probably the easiest slide to identify, right? This is probably the easiest slide to identify is lipoma. What is this? How do you differentiate this giant cell from this giant cell? এটারও স্লাইড আছে, আমি দুটোই রাখতে পারি. Langerhans giant cell, peripherally placed nuclei, horseshoe shaped nuclei, isn't it? এই জিনিসটা কি? অনেক সময় জায়ান্ট সেল দেখা যায় না, বা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে জায়ান্ট সেল গুলো হর্সু শেপের না হয়ে অনেকটা ওই ফরেন বডির মতো হয়ে গেছে. সো জায়ান্ট সেলস আর নট ডায়াগনস্টিক. হোয়াট ইজ ডায়াগনস্টিক অফ টিউবারকুলোসিস? এক্সামিনার কোয়েশ্চেন করতেই পারে. জায়ান্ট সেলস আর নট ডায়াগনস্টিক. Necrosis. What type of necrosis? Caseous necrosis. Caseous necrosis are diagnostic of tuberculosis. So tuberculosis e ki ache? Lymphocytes ache, epithelioid macrophages ache. Why epithelioid? How do you differentiate a lymphocyte from an epithelioid cell? Lymphocyte dekhte ki rokom lage jano?
এটা কি এপিথেলয়েড সেলের মতো লাগছে? এই নিউক্লিয়াইটা, এই নিউক্লিয়াইটের শেপটা কি রকম আছে বলো? এই যে এই পার্টিকুলার সেলটা দেখতে পাচ্ছ, দিস ইজ প্রবাবলি আ নিউট্রোফিল, আ ব্যান্ড ফর্ম। এটা হচ্ছে দিস ইজ নট আ হিস্টোপ্যাথোলজি স্পেসিমেন, দিস ইজ আ সাইটোলজি স্পেসিমেন, এফএনএসি। এটা হচ্ছে এফএনএসি, সেই জন্য তুমি ওখানে ব্লাড দেখতে পাচ্ছ, রাইট? কিছু ব্লাড ডিরাইভড এলিমেন্টস আসবে, ব্লাড অবভিয়াসলি একটুখানি অ্যাসপিরেট হবে, তার সঙ্গে ব্লাড ডিরাইভড এলিমেন্টস আসবে। সো দিস হোয়াট আর দিস থিংস? আমি যদি জিজ্ঞেস করি, আর এক্সামিনার হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করতে পারি, এটা পরে আসবে, এইটা কি তোমাদের কনসেপ্টটা কি? আরবিসিস। আরবিসির মধ্যে এটা কি? তাহলে এটা ডাব্লিউবিসিস অ্যাজ আ ব্যান্ড ফর্ম, আ নিউট্রোফিল। এই সেলসগুলো কি কি? এইগুলো কি? এই যে একদম কি শেপের, কি পরে আছো? জুতো পরে আছো, স্লিপার শেপের নাকি এটা? ঠিক জুতোর মতো কি দেখতে না নিউক্লিয়াইটা? দে আর স্লিপার শেপেড। এইটা তুমি হিস্টোপ্যাথোলজি স্পেসিমেন অত ভালো করে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, সেই জন্য আমি সাইটোলজির একটা স্পেসিমেন রেখেছি, একটা পিকচার, একদম ক্লাসিক্যাল পিকচার, ইজন্ট ইট? অ্যান্ড this is what is known as the entire thing is known as granuloma, epithelioid granuloma. These are epithelioid cells. Epithelioid cells এ কি রকম থাকে নিউক্লিয়াইটা? স্লিপার শেপেড, isn't it? স্লিপার শেপেড থাকে। তো স্লিপার শেপেড নিউক্লিয়ার এটা হচ্ছে কি? What is this? The entire thing? Granuloma. The entire thing is known as an epithelioid granuloma. Epithelioid cells কি রকম দেখতে লাগে? These are nothing but activated macrophages with slipper shaped nuclei. একদম জুতোর মতো না? ডিনাই করতে পারবে? এই তো দিস ইজ আ ম্যাক্রোফাজ, তার নিউক্লিয়াইটা এইরকম দেখতে হয়ে গেছে, isn't it? হ্যাঁ না না, activated macrophages with slipper shaped nuclei. ক্লিয়ার? মাথায় রাখতে হবে কিন্তু জিনিসগুলোকে, আমি একদম পিকচার দেখিয়ে দিচ্ছি। আরে পরীক্ষার সময় অ্যাটলিস্ট জুতোর মতো একটা নিউক্লিয়াই তো আঁকতে পারবি, আর কিছু না পারিস? হ্যাঁ, এরকম একটা, এরকম নিবি একটা, এরকম নিয়ে এরকম একটা এঁকে দেখে দিবি, তাহলেই তো হয়ে যাচ্ছে। সিম্পল। ক্লিয়ার কি না? হ্যাঁ, very simple. You have to write this point, so remember these points. Okay, remember these points. Necrotizing granuloma. Necrotizing granuloma. What kind of necrosis? Caseous necrosis. Don't say liquefactive necrosis. Examiners are like sleeping dogs, don't wake them up. তুই লিকুইফ্যাক্টিভ জিজ্ঞেস করবি তো চলে যাবে লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিসে। কোথায় হয় লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোসিস? হ্যাঁ, ব্রেইনে হয়, রাইট? তারপরে চলে যাবে, যদি কোয়াগুলেটিভ জিজ্ঞেস করিস ফাট করে কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিসে চলে যাবে। কোথায় হয়? একটা ইস্কিমিয়ার জন্য, একটা ব্লকের জন্য, ওই করে করে মাইকোয়ার্ডিয়াল ইনফারকশনে চলে যাবে, বলতে পারবি তখন। সুতরাং যখন অ্যান্সার করবি, থিঙ্ক অ্যান্ড আনসার, ডোন্ট জাম্প টু আ কনক্লুশন স্ট্রেট অ্যাওয়ে, ফাট 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 ফাট, না 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 না, it doesn't work out. Okay, think, don't let the examiner ask questions which is not related to the topic that you are actually studying. Don't give him or her the opportunity. Think, then answer. Caseous necrosis মানে caseous-ই বলবে, no coagulative, no liquefactive, no fat necrosis, না। যা মাথায় necrosis এলো মানে বলে দিলাম, no, that's not welcome. Examiner কিন্তু ফেল করে দিতে পারে, then don't blame us. Okay, so these are the caseous necrosis, epithelioid cells, Langhans giant cells, তারপরে নিচে color of lymphocytes surrounding epithelioid cell aggregates. এই পিকচারটার মধ্যে everything, this explains everything. তোর কোনো বই খুলতে হবে না, এই পাওয়ার পয়েন্ট একবার দেখবি, দুবার প্র্যাকটিস করবি, তোর টিউবারকুলোসিসের ডায়াগ্রাম মুখস্থ হয়ে গেল। থিওরি কতটা পড়বি, যত না থিওরি পড়বি তার থেকে ডায়াগ্রাম বেশি, আর 100% বেশি মার্কস পাবি, 100% বেশি মার্কস পাবি। কালকে তোরা এসেছিলি তো, এই দুজন, কাল সুলেখা ম্যাডাম কি বলেছিল মনে আছে? হোয়াট ডিড ম্যাডাম সে? ম্যাডাম তো আমার চেয়ে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স। কি বলেছে ম্যাডাম? ফ্লো চার্ট, ডায়াগ্রাম, তারপরে টেবলস, এনাফ, মোর দ্যান সাফিসিয়েন্ট। ঠিক মতো করতে পারলে প্রচুর নাম্বার পেয়ে যাবে তোমরা, রাইট? সব ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে এই বিনয় কামালটার মধ্যে। থিওরি মনে রাখতে পারবি না, এত ডায়াগ্রামটা কর, which is easier. Diagram practice all the diagrams now. সব দেওয়া আছে বইয়ের মধ্যে। ওকে,
What is this? Sir, explain করছি না আমি. What is this? আমি এই পিকচারটা দেব. থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কি এটা? মাল্টিনোডুলার গয়টার্স. কি কি পাবে? ছোটখাটো ফলিকলস আছে, আবার লার্জ ফলিকলস আছে. বেসিক্যালি ইটস আ মিক্সচার of small follicles and large follicles, and distended with what? These are all the small follicles, these are all the large follicles. এখানে দেখ, এই follicles গুলো দেখ versus এই follicles গুলো দেখ. Large, what are those pinkish things? Colloid. এর secondary changes কি কি হতে পারে? MNG এর fibrosis হতে পারে, তারপরে calcification হতে পারে, আর cystic changes হতে পারে, অনেক সময় রাপচার করে যেতে পারে. তো দিস আর অল দ্য সেকেন্ডারি. এইগুলো থিওরি, এগুলোতে আমি আর এক্সপ্লেন করছি না. তোমার আইডেন্টিফাই কি করতে হবে? দিস আর অল দ্য থাইরয়েড ফলিকলস, দিস আর অল দ্য থাইরয়েড ফলিকলস অ্যান্ড মাল্টিনোডুলার. একটা কয়েকটা 3-4টে ছোট, 4-5টা বড়, এই জন্য নডিউলস আছে. ইউনিফর্মিটি নেই, কয়েকটা ছোট কয়েকটা বড়, ছোট বড় ছোট বড় এরকম ভাবে, মানে হেট্রোজিনাস. সেই জন্য বলে মাল্টিনোডুলাস গয়টার. অনেকগুলো নডুল ফর্ম করছে. যদি একটা হোমোজিনি একটা ইউনিফর্ম সাইজ থাকতো তাহলে একটা বড় এরকম ইউনিনডুলার হয়ে যেত, কিন্তু সেটা হচ্ছে না. এরকম কোনো জায়গায় বড় আছে, কোনো জায়গায় ছোট আছে, এই করে করে মাল্টিপল নডুলস তৈরি হচ্ছে. ক্লিয়ার? সো দিস ইজ বেসিক্যালি অ্যান এক্সাম্পল অফ, দিস ইজ নট এক্সাম্পল, দিস ইজ হোয়াট? মাল্টিনোডুলার গয়টার. মাল্টিনোডুলার গয়টারের সেকেন্ডারি চেঞ্জেস গুলো কি? ফাইব্রোসিস, ক্যালসিফিকেশন, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা, এগুলো জানতে হবে.